ಭವಿಷ್ಯ ಎತ್ತ ಸಾಗುವುದೆಂದು. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂರಜ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ S ರೇವಣ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೌಸೀನಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್, ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಸೀಮಾ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿಕಾಸ, ಸ್ವಚ್ಛರಿತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆರಂಭ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಇಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವರಿಂದ. ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Everyone of you to this program as we gathered here today for Future Minds, which unleashes the talents of our students. Today we are honored to host principals from various schools and colleges coming together to share their knowledge, exchange ideas, and inspire one another. As we look around this room, we see leaders who are committed to making a difference in the lives of students, teachers, and communities. Your presence here today is a testament to our dedication and excellence and your belief in the transformative power of education. Throughout the course of this program, we have the privilege of hearing from esteemed chief guest, Mr. Chinnappa Gowda, who will share the inside experience and best practices in leadership and education. He will bring a unique perspective and a wealth of knowledge that will undoubtedly enrich our understanding and inspire us to reach new insights of excellence. To make this occasion more happier, I would be glad to request our chairman, Dr. Manjunath Revankar, to welcome our chief guest, Mr. Chinnappa Gowda, by presenting a rose to him as a token of love and respect. Hearty welcome to our chairman, Dr. Manjunath Revankar, who has been a continuous support system in organizing this program, and also our principal, Mr. Rakshit Kulal, the backbone of our program. Now I request our principal, Mr. Rakshit Kulal, to welcome our chairman by presenting a rose. Thank you, sir. I extend my warm welcome to our marketing consultant, Mr. Praveen Bhandari, who has been capturing the memorable moments of the past successful events and programs. Now I request our PTs, Mr. Rajesh, to welcome Mr. Praveen by giving a rose. Welcome to Mausina ma'am, a manager and senior counselor from Mangalore. Now I request Shobita ma'am to welcome Mausina ma'am by presenting a rose to her.
welcome our PTA President, Mrs. Naseema, for being with us today. Now I request Judith ma'am to... I also welcome our Vice President for being with us today. Now I request Judith ma'am to welcome our Vice President. So let us embrace the opportunity with open mind and open hearts. Let us engage in meaningful dialogue, listen with intention, express our talents, and learn from one another as we strive to create a brighter future for all. Once again, welcome to this program. Your presence here today enriches our collective journey, and we are grateful for the opportunity to learn and grow together. Welcome one and all. ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ ಇವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ನೀಟ್ ಮತ್ತು CET ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೋಸೀನರವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ PTA ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೇ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಿಂತಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 16 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 16 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 96%, 98%, 100% ತೆಗೆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಬಳಗವಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶಾಲೆಯು LKGಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು PUC, ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, PCMB ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್, ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ PCMB ಮತ್ತು PCMC, ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ BASC ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಲೈಬ್ರರಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕೊಠಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ PPT ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯವೆಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು PUC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಒಂದು 4-5 ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೋಲ್ಜರ್, ಫಾರ್ಮೆಸಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ CET ಮತ್ತು NEET, NDA, MAHE ಕೋಚಿಂಗ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 95% ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PUCಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸಿರಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಮರು ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಲ ಸೂರಜ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ 2 ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದಿದೆ ಈ ಸಲ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರಜ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂದು ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹೊಸೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸರ್ವ್. ಸೊ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವಿಷಯದ್ದು. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ LKG to 10th standard. ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 50% ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫೀಸಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 25% ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದರೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಫೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದರೆ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಫೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 500 ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗರಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದರೆ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದರೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಬಂದಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. 2 ಲಕ್ಕಿ ಪೇರೆಂಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೀಗ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ 2000 ರೂಪೀಸ್ದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು 5 ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 2000 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. LKG UKGಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. 4th 5th 6thಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 7thಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 5th 8th 9thಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಇದೆ. 10thಗೆ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತೋರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು PTA ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ದವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ಕೈ ಎತ್ಬೋದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ PTA ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆವು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಪುಸ್ತಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆವು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಆ ದಿವಸ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಫೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ, ಇಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನರನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಮಾತಾಗಿತ್ತಾ? ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದು ಅವರು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೀಸ್ ಹಣ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಾವು ಕಷ್ಟ ಬಂದು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸರಿನಾ, ಹೆಚ್ಚ, ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡುವ ಫೀಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಫೀಸನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸುವುದು? ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 200 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸರ್, ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇವತ್ತೇ ಅಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿತವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಾವೊಂದು 200 ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೋದಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಫರ್ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪುವುದು ಬೇಡ, ಯಾರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಸೂರಜ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಎಂಥ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌದು, ಉತ್ತಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ChatGPT ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ತೋರಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ತೋರಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್? ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಥ್ರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಫ್ಯೂಚರಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಾಗ ಆಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್, ಹತ್ತಿರದವರು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು VMS ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ VMS ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ರಿಸಲ್ಟ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು VMS ಅಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000 ರಿಂದ 5,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರು ಬರಬೇಕು, ಅವರಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ನಿಮಗೆ ಲಾಭ, ಶಾಲೆಗೆ ಲಾಭ, ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುವಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮಾತಿಗೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ತಮಗಿರುವ ಒಂದೆರಡು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು. ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪೋಷಕರು, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಕುಲಪತಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈಗ ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕುಮಾರಿ ಭವ್ಯ ಇವರಿಂದ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಸರ್ ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಟ್ಲದ ಕೂಡೂರು ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮದರಾಸು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ MA ಕನ್ನಡ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ ರೈ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ SDM ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾಜಿ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಿತಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ, ತುಳು, ಮೌಖಿಕ ಕಥನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಣಿತರು. ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಜಾಲಾಟ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿರಿ, ರತ್ನಮಾನಸ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ದೇವರು ಇನ್ನೂ ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಶಿಸ್ತಿಂದ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತರಗತಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಭಾವಿಸುವ ಅಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು. ನಿಜವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಅಶಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಗುಣವಾದದ್ದು. ಇಂತಹ
ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎದುರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಪೋಷಕರನ್ನು ಎದುರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದು ಸವಾಲು ನನ್ನ ಮುಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುವ 1-2 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಕತೆ. ಆದೀತಾ? ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆದೀತಾ? ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕತೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕತೆ, ನಿಮಗೂ ಕತೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಕತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಕತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅದು, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು. ಈ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಆಯಾಮಗಳುಂಟು. ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ನೆಲೆ, ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವದ ನೆಲೆ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯ ನೆಲೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೇನು ಕರೆಯದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳನ್ನು ಬೆಸೆದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ತರಬೇತು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರು, ಹೆತ್ತವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು, ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಪದ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನೀಗ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತ, ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುವವರು ಅಪ್ಪಂದಿರೋ ಅಮ್ಮಂದಿರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಉತ್ತರ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಅಂತಲೇ. ನೀವು ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಅಪ್ಪ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪಂದಿರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಆದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕಳಿಸುವುದು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೋ ಅಂತ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವುದು ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಬಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಮತ್ತೊಂದು ಹೃದಯವಂತರು ಅಂತ ಉಂಟು. ಅವನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಏನು ಮಾಡಿದ, ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ, ಎಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ, ಎಂಥ ಕಾರ್ ತಕ್ಕೊಂಡ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತವ ಅಂತ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಿದೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಾನು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಬಹಳ ಬಾರಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಬಹಳ ಬಾರಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಮಾನಾಯಕರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹೃದಯವಂತರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಂತರು ಬಹುಶಃ ಸೂರಜ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭಾವ, ಮನಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಈ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 2800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್, 2800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ತವರು ಈಗ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? 600 ಮಕ್ಕಳು, ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 600 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗ. ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಹೃದಯವಂತರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರೋ ನೋಡಿ, ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿತು ಅಂತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯಿತು, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಮೊದಲ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ? ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಲಾಭ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಲಾಭ. ಎರಡನೆಯ ಲಾಭ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಮೂರನೆಯ ಲಾಭ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಲಾಭ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದವನು ಮೊದಲು ಅವನ ಉದ್ಯೋಗ, ಅವನ ಪ್ರಗತಿ, ಅವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಎರಡನೇದು ಕುಟುಂಬ, ಮೂರನೇದು ಸಮಾಜ. ಇದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತಿದು. ನೀನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೊದಲ ಲಾಭ. ಕಲಿ. ನಿನಗೆ ಲಾಭ ಆದ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕು, ಸಲಹು, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡು, ಸಾಕು. ದೇಶದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ ಮಾತಾಯಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು, ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ 2 ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪೇಪರ್ ಓದಿ, ತೆಗೆದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ ಓದಿ. ಏನುಂಟು ಸುದ್ದಿಗಳು, ಏನುಂಟು ಸುದ್ದಿಗಳು. 2-3 ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನೀವು ಓದಿರುವಂಥದ್ದೇ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ನಾನು. ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗು ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳಿತು, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ವರದಿರುವುದಷ್ಟೇ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳಿತು, ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಗು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯೋ ತಾಯಿಯೋ ಅಂತ ಮನೆಯವರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೊಂದು ಆ ಮಗು ಫ್ಯಾನಿಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ನಾನು. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂಥರದ ಚಿಂತೆಗೆ ಹಂಚುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬಳು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಟ್ಟಿನ ಜಗಳದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನೇ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿದಳು ಅಂತ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓದಿದವಳು, ವಿದ್ಯಾವಂತವಳು, ಕಂಪನಿಯ CEO ಅಂತ ಅವಳು, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ CEO, ಒಂದು ಓದಿದವಳು, ನೋಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ, ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಗುವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಾದರೂ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಹರಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದು.
ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು. ನಾವು ಕೂತು ಮಾತಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು, ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಹೆತ್ತವರ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು. ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸಂವಾದ ಇಲ್ಲ, ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ, ಒಂದೇ ಮಡಕೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ, 10 ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಬಡಿಸುವ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆಯೇ ಇಷ್ಟು ಅಂತರ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನಾನು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾಗೋದು. ನನಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಪರಸ್ಪರ, ಗಂಡು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಸಹಜ ಬಿಡಿ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನ, ಅಂದರೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ 10 ತುಂಡು ಮಾಡಿ, ಗಮನಿಸಿ, ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದವನು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇದು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಘಟನೆ ಹೇಳುವುದು ನಾನು. ಇವತ್ತೊಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಳಂತೆ 200 ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು, ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸಿಟ್ಟಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದ್ವೇಷ ಇರಲಿ, ಬಿಡಿ, ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡುವಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೌರ್ಯ, ಹಿಂಸೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಮಾಡಬೇಕಾದವ್ರು, ಹೆತ್ತವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿದ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವೋ ಉಂಟು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ವೋ ಉಂಟು, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಒಂದು ಹೃದಯವಂತಿಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುವ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಜಗಳ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡದ ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲ. ಜಗಳ ಇರ್ತದೆ, ಮಾಡಿ, ಅದರ ಆಚೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಇದು ಅಂತ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ವಾ, ಈ ಅಷ್ಟೇ ಅವರನ್ನು ಕಾಡ್ತದೆ. 600 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಕಾಡ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಾಡಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರಾ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುದು ಇಂಥ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೋ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಾತೆ ಆ ಶಾಲೆದು ಆಯ್ತ ಪೋತೆ, ಓಡೆ ಪೋತೆ, ಕಲಿತೆ ಕೇಳೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಯೂ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಹೋದ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೋ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ಸಾಲಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಹಳ ವಿವರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ನಡುವಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಸಾಲಿನ ನಡುವಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸತ್ತರೆ, ಆಚೀಚೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ 2 ಕೈಗಳು ಅನಾಥವಾಗ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಬಲದ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಎಡದ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಡುವೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಬಲದ ಕೈ, ಒಂದು ಎಡದ ಕೈ ಅನಾಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅರ್ಥ
ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಒಂದು 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 ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಡನ್ ಡನ್ ಅಂತ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯೋ ಪೂಜೆಯೋ ಮಂತ್ರವೋ ಘೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಸಮಯವಲ್ಲದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಕಾಲವಾಗಿ ಗಂಟೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿದರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರದೋ ಮರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸುವುದು. ಸತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಿಂದುವೋ ಮುಸ್ಲಿಮೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗದೆ ಆ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ? ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆ ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚೆಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸಾವುಗಳು ಆದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಾಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದು ಅವನೊಬ್ಬನ ಸಾವು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾದರೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ಇದು ಈ ಭಾವವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ. ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮರುಗುವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇವರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಪರ್ಸನಲ್, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು 50%, 25%, 10% ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆಗಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕಾಲ. ಈಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡದವನು 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದ ನೋಡಿ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವನು ಅಮೇರಿಕದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಅಮೇರಿಕದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ಏನು, ಅವನ ಅಂತಸ್ತೇನು? ಅಮೇರಿಕ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಅವನ ಮಗ ಅಥವಾ ಬಾಲಕ ಕಲಿಯುವ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ. ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರಿಗೆ ಈ ರೋಟೆ ಲೆಟರ್, ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ. ಅವ ಏನು ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರಳ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಮಗ ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಬಾಲಕ ಸಣ್ಣವನವನು, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಕಲಿಸಿ ಇದು ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಲಿಸಿ ಏನು ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟವನು? ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಾಲನ್ನು ಚಳಪಳ ಅಂತ ಆಡಿಸುವ ಮನಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಹೂ ಅರಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ಈಗ ಅನೇಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾದ ಮೇಲೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಹೇಳುವುದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ, ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸೋಲುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸೋಲುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು, ಇದೆಂತ ಅಪ್ಪ ಇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಲುವುದನ್ನು.
ಸೋಲ್ತಲೇ ಇರುವುದನ್ನಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಲುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅಂತ. ಸೋಲಿನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸೋಲುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಸೋಲು ಅವಮಾನಕರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ಸೋಲುವುದು ಅವಮಾನಕರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಗುವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ನೀನೆಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನೀನೆಂಥದ್ದು, ನಿನಗೆ ಎಂಥ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೀನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚೆಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಆ ಸೋತ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ. ಆ ಸೋತ ಮಗುವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಸೋಲುವುದು ಅವಮಾನಕರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾತು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅಕ್ರಮ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ರಮ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೋಲುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುವ. ಸೋತವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದು ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನಿಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಗೆಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮಗುವನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇದೀಗೊಂದು ಮಾನದಂಡ, ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ 50% ಕೊಡುವುದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಯಾರಿಗೆ 25% ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 50% 20% ಸಿಗದವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೊಡುವ ದುಡ್ಡಿಂದಲೇ ಅಳೀತಾರೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಡತನ ಎನ್ನುವುದು ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನೊಂದು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, PhD ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ. ನಾನು ವಿಟ್ಲದ ಒಂದು ಅನಿಲಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಡತನ, ಬಹಳ ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಓದಿದವನು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಆದರೆ ಬಡತನ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಬಡತನ ಒಂದು ಸವಾಲು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ, ಕಲಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳುಂಟು, ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ. ಟೆಲ್ಮಿ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 10 ಕೈಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ಆ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಂತರದ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಸೋಲು ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಣುದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತೀಗ ಅಲ್ವಾ, ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಿದೀಗ ಆ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಂಟಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೋಲುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಓಟಿಗೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮತದಾನ ಆದೀತು ನೋಡಿ. ಇದು ಏನು ಅಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಎಂಥದಾದರೂ ಸಾಕು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಅಬ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೋಲುವುದು ಅವಮಾನಕರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೋಲುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಇದು ಬಿಡಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತದ್ದು ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಥರದ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮರ್ತೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ. ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ
ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೂತು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯಿತು ಮಗು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಅನೇಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ದ್ವೀಪಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವೀಪ, ಅಂತರ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ. ಇದು ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯ ಒಂದು ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಂತ ಇರಲಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕತೆ, ಅರ್ಥ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ, ಕತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಇತ್ತು. ಪಾರಿವಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಮರಿಯೂ ಇತ್ತು. ಪಾರಿವಾಳ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮರಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ, ಜನ ಬರುವುದು, ಅದು ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ, ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಈ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲದಿಂದ ನಾವಿನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಯಿತು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂತು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರುವಾಗ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಶಬ್ದವೇ ಶಬ್ದ. ಇನ್ನು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕತೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿ ಮರಿ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು, ಚರ್ಚ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಮಸೀದಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಗ್ರಹಚಾರಕ ಅಲ್ಲಿ ಉರುಸು ಬಂತು. ಇದು ಎಂತ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂತ ಹೋದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಚಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬೇಡ, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾರಿವಾಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಮರಿ. ಆಗ ಮರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತದೆ ತಾಯಿಗೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಆ ಮರಿ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತದೆ, ಅಮ್ಮ ಅದು ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಮಾತಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಕತೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಅದು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಭಾಷೆ ಬರೋದು, ಮಕ್ಕಳು 10-15 ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೈ ಭಾಷೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಷೆ, ಆಂಗಿಕ ಚಲನೆ ಭಾಷೆ, ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಮಕ್ಕಳು. ಹಸಿವೆಗೆ ನಾವು ಹಸಿವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುದು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಲ್ಲ, 10 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು ಅಂತ ಎನ್ನುವುದನ್ನು. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಮಂದಿರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬೇಕೆ, ಅಪ್ಪ ಮಂದಿರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಅದು ಬಿಡಿ. ತಾಯಿ ಮರಿ ತಾಯಿನ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಮ್ಮ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು, ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರನ್ನು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರನ್ನು ಜನ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವವ್ರನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಳ್ಳಿಗೆ, ಮಸೀದಿಗೆ ಬರೋರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮರಿ ಕೇಳುದು ತಾಯಿ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು? ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವುದು, ಬರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಯಾಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂಗಳು, ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ದೊಡ್ಡವರು ತುಂಬ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು.
ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ನೀವು ಬೇರೆ, ಮನುಷ್ಯರೇ. ಹಕ್ಕಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಿಜವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಳ್ತದಂತೆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ, ನೋಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳು, ನಾವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗೂಡುಗಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನೆಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಪದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿರುವುದು. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಕೆಳಗೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಕತೆ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತು, ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಟ? ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಒಬ್ಬನತ್ತು ನಿಂತಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರಜ್ಜಿನಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವುದೇನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ನನಗೂ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಅಂತರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಅನಿಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು 5 ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ, ಅದು ಬೇಡ, ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ರುದ್ರಶಿಲೆ ಸಾಕ್ಷಿದೊಂದು ಬಂಡೆ ಉಂಟು. ನೀವು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಉಂಟು. ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಭಾವ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಂತ. ಆಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮಗನೇ ನೀನು ಹಾರಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಭಾವ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾರುವ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಭಾವಗಳ ಒಂದು ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತದೋ, ಭಾವ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲಾಗುತ್ತದೋ, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಗ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಖಮಯ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಭಾವ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ, ಭಾವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಒಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಸೂರಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರವೇಶ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ರಥ, ಇದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ದೇಗುಲ, ಇದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ನಾನು ದೇಗುಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನದು ರಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 4 ಚಕ್ರದ ರಥ ಇದು. ಅದರ ಮುಂದಿನ 2 ಚಕ್ರಗಳೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್. ಅದು ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರ, ಅದು 2 ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇರೋದು ಆ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ, ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ರಥದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರಿನ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಲೋಡ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರ ಹಿಂದೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಲೋಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ 2 ಚಕ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಷಕರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ರಥದ ಸೂರಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಚಲನೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 2 ಚಕ್ರಗಳು, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗುವುದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಡಕ್ಕೋ ಬಲಕ್ಕೋ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬೀಳದಾಗಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚಕ್ರ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್. ಆದರೆ ಅದರ ಭಾರ ಉಂಟಲ್ಲ, ದ ವೆಯ್ಟ್, ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ರಥದ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರದ ಭಾರ ಅದು ರೇವಣ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಬಳಗ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತದೆ.
ಈ 4 ಚಕ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕದಲದೆ, ಈ 4 ಚಕ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು, ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸೂರಜ್ ಎನ್ನುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಥ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. 16 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ, 25 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ, 50 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ನಾವಿರ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡದು. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟುವವರು, ನನಗಿಂತ ಇದು ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಡಿಪು ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೀಲಿ. ಈ ಸೂರಜ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವ, ನಾನು ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಮಾರಂಭ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ 10 ಜನ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ ಆರು ಪಣ್ಣವು ಸರಿ ಐದು ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತರಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೋನುಗ ಅಂತ 10 ಜನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋಣ. ಪೂರಿ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಉಣ್ಣುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಗ್ರಹಣ ಅಂತೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಹಬ್ಬ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಗಾದಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಉಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಆ ಎರಡೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಬ್ಬ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE ಮತ್ತು KCET ಇದು ವಿವಿಧ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಬರೋ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಿಂದ ಸೂರಜ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 8th, 9th, 10th ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PU ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಟೈಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8th, 9th, 10th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು? ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಮೇ ಬಿ 2 months ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ 8th, 9th, 10th ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 8th, 9th, 10th ಇದ್ದಾರೆ? ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಎತ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಇವಾಗ ಈ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವನು ಹೀ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ 2nd standard, ಅವನ 2nd ಇಂದ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವವನು. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಮರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಡಿತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? TV ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಪೇರೆಂಟ್. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು 7:30ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಸನ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಮಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ.
ಅವನು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಆಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಮೇನ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇವರು ಇವತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ನಾಳೆಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ. either he wants to join Indian Army, Indian Navy or Indian Air Force or a commercial pilot. ಅವನು ಈಗಲ್ಲ, ಅವನು LKG ಇಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗಿಂದಲೇ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಗಾಗಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸಿಗಾಗಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗಾಗಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದೌಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಂದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮಂಥ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸೂರಜ್ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದವರು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 hour 15 minutes ಬೇಕಲ್ವಾ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡನ್ ಆಗಿದೆ ರೋಡ್ಸ್, ಆದರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಇವರು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೇಬರಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಫೀಸ್ ಕೂಡ. ಈವನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10th ಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 10th ಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು 8th 9th 10th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 11th ಮತ್ತು 12th ಅದಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನೀಟ್, JEE ಮತ್ತು KCET ಇದು ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. JEE, ನೀಟ್ ಮತ್ತು KCET ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ? ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ PUCಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ PUCಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 2013ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ವಿದೌಟ್ ನೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಾದರೂ ನೀಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೆಡಿಕಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು JEE,
JE ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, JEE ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ IITಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ NITಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. IIT ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, NIT ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಂಥ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಂಪನೀಸ್, ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕಂಪನೀಸಿಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ಲಕ್ಷದಿಂದ 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ ಟು 2 crores 3 crores ತನಕ ಪೇ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಜನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು KCET ಅಂತ ಹೇಳಿ. KCET ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ KCET ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನೀಟ್ ಬರ್ತೆ JE ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ PU ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ನೀಟ್ ಮತ್ತು JE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ CBSE ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದನೇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಇರ್ತದೆ, 50% ಪೋರ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಇದರ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯೂಚರ್, ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ 50% ಪೋರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಈಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 720 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಖಾಲಿ 360 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನನ್ನಂಥ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದಿದೆ. ಇದು ಈಗ ನಾವು PU ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PUC ಪ್ಲಸ್ ನೀಟ್ JE KCET ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು? ಅರೌಂಡ್ 6:30 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಲ್ವಾ? 6:30ಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೋದು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 7:45ಇಂದ 8 o'clock ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಮಕ್ಕಳು, ಹೋಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದು ಕ್ಲಾಸಸ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲಿಸಬೇಕು, ನೀಟ್ JE ಮತ್ತು KCET ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಮತ್ತು 1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್. 6:30ಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಅವ್ರು ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಓಕೆ, ಫೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. 2 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೂರಜ್ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ PU ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್. ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಮೀ.
ಓಕೆ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ 10 o'clock ಬಂದಿರಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಮಿತ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 60,000 ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ರೈಟ್ ಏಜಿಂದನೇ, ಅದಾಗಿರೋದು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೇ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಶನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೀನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 years ಆಯಿತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು 2nd PUC ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಐ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2nd PUC ಆದ ನಂತರ 1 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್, ನೀನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕ್ಲೂ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. 2nd PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಇವರು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬರುವವರು, ನೀಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು KCET ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಕ್ಲೂಲೆಸ್, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 20% 100% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 20% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ಯೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 80% ಬಿಕಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮುಂದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಅವ್ರು ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಈಗಿಂದನೇ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಂದನೇ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೋಲು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾನು 2 ಸತಿ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟೆಡ್, ಬಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಂಟೆಡ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲೇ ಫೇಲ್, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ MBA ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ತಗೊಂಡೆ. ನಾನು SDM ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದವಳು ನಾನು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನನ್ನ SDM ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನನಗೆ ದ ರೈಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದೆ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗಿಂದ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ.
ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಿಂದು. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಈ ಸೆಂಟರ್ 2019 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ IITians, NITians ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ IIT ಡೆಲ್ಲಿ ಅವರು. IIT ಡೆಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು IIT ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತವರು. ಅವರು ಈ ವಿವಿಧ್ಯದ ಫೌಂಡರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌರವ್ ಝಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, MSc ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 20 years ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು NITian ಇದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾಲಿಕಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ತವರು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ IITian ಇದ್ದಾರೆ, IIT ಧನ್ಬಾದ್ ಅವರು, ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ವಿವಿಧ್ಯ. ಅವರು US ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 9 years ಅವರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ರಾಜೋಜಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗವ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗವ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 60,000 rupees, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದೇ ಸೀಟ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 20,000 rupees. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೋಶ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಚೇರ್ಮನ್ ರೂಮಿಗೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಹರ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 23,150 rupees. ಅವಳು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ MBBS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 23,150 rupees. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಫಿಯರನ್ನು ಸೈಡಿಗಿಡಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. A very good afternoon to everyone. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. First of all, I would like to thank our chief guest, Dr. K. Chinnappa Gowda sir, who honored this program with his inspirational thoughts. Thank you, sir. I extend my heartful thanks to our chairman of this institution, Dr. Manjunath S. Revankar sir, for adoring the presidency and also for your support and guidance. Thank you, sir. In absence, I extend thanks to Mr. Praveen Bhandari sir, a marketing consultant who has been rendering his self-service in this institution, and also for his support and innovative ideas regarding today's program. I also thank to Maushina ma'am, a manager and senior counselor, for your immense presence. Thank you, ma'am. I thank to our PTA Vice President, Mrs. Gayatri ma'am. Thank you, ma'am, for your presence. I extend my heartfelt thanks to our principal, Mr. Rakshit Kulal sir, for his continuous support and guidance. Thank you, sir. Thank you so much to all parents and well-wishers for your support and encouragement. Children cannot achieve their excellence without your hard work and support. Thank you so much. I would like to convey my gratitude to our teaching and non-teaching faculties for their outstanding dedication. Thank you. A big thank you to my fellow students. Okay. And finally, I extend my heartfelt thanks to our media member who shared today's success stories on their social media platform. Thank you once again. Thank you one and all.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. 5 ಮಕ್ಕಳು ತಂದವರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ತಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್, ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಆ ಕೂಪನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅವರು ಲಕ್ಕಿ, ಅವರ ಮಗುವಿಗೆ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಲಾಗೋದು. ಅದು ಸುಧಾ ವೋಚರ್ ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ 1,000 ಮಕ್ಕಳ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅವರು ಭಾಳ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ಏನಂತೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದರ ವಿಷಯನ ಪಸರಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀಟು CET ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದಿರಲಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕೂಪನ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಳೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರನ್ನು ಫೀಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಟ್ಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಲಕ್ಕಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಪೋಷಕರಂತೆ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಚೀಟಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಲು ಅವಕಾಶ. ಚೀಟಿಯನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಪೋಷಕರ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಕೂಪನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಬಂದಿದೆ ಅವರ ಚೀಟಿ ಬನ್ನಿ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜೋಹರಾ. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು? 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ, ಇಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಗುವಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಶಜಾನಾ ಫೀಸಾ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವುದು?
ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಚೀಟಿ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಆರತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾವ ಮಗು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಂತ ಹೆಸರು ಮಗು ಇದು? ಹಾಂ, ಅರುಷಿ. ಅರುಷಿ, ಅದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಜು 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅವರ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಜು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 230 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು 230 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೂ ಸುಧಾ ಅದರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಮಗೂ ಪ್ರೈಜಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 2,000 ರೂಪಾಯಿದು ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 5 ಮಕ್ಕಳು ತಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್. 5 ಮಕ್ಕಳು ತಂದು 4 ಮಕ್ಕಳು ತಂದರೆ ಅದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಪನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ 27 ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ 27 × 2 ಅಂದರೆ 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1-2 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ. 27 ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, 27 × 2 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಲಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 2,000 ವೋಚರ್ ಈಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಲಾಗಬಹುದು. ಬನ್ನಿ. ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸ್ಕೂಲ್, ಮೂಡಿಪು ಕೊರ್ನಾಡು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು. ವೋಚರ್ ನಂಬರ್ P001, ಡೇಟ್ 08/04/24. ವೋಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ first prize 20% discount in fees. Voucher is valid only if admitted to Jnanadeepa School or Suraj PU College 24-25. Note, gift vouchers will not be claimed against fees only. Note in cash or kind. First prize awardee to Sheza Nafisa, 4th standard, in Lucky Parent 20% discount first prize, Future Mind program. Congratulations. P002, voucher value second prize 10% discount in fees, awarded to Arushi, 1st standard, Lucky Parent 10% discount, Future Mind program. Congratulations. Moise. Correct? Ishan. Okay. Janavi. Okay. Janavi. तस्मिया. तस्मिया इधर. तासिम. मोहम्मद तासिम.
ಪ್ರಶುಲ್ ಪ್ರಶುಲ್ ಹರ್ಷಲ್ ಹರ್ಷಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಭುವಿ ಭುವಿ ಶಿಫಾ 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 ರಿಸ್ಮಿ ರಿಜ್ಮಿ ಜಹೀರ್ 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 ರಿಸ್ಮಿ ಫಾಜಿಲಾ ರಾಯನ್ once come ಜಹೀರ್
ಆನಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆನಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ವಿನ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ 10% ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅವರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ LKG ಹಲೀಮತ್ತುಲ್ ಆಜ್ಮಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರು ಸರ್. ಹಜಾರಾ ರಿಜ್ಮಿ ಆಲಿನ್ LKG ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. Hazara Rizmi Aline LKG first prize drawing competition 10% discount. Second prize LKG Aisha Fida LKG second prize drawing competition 5% discount. Next year sir. ಈಗ ಇಂದಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ UKG ರಜಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿಯಾನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ UKG ಆಯಿಷಾ ರಿಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ UKG ಆಯಿಷಾ ರಿಲಾ ಇವರು ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಶಿಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶಿಯಾನ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Hishan, first prize, spell bee competition, second prize, Hishan, Aisha Rifana Shareen, Shayan, second standard, second place. ಸರ್, ಈ ಪೇರೆಂಟು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು ಕಣಚೂರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಫಾತಿಮಾ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ಕಣಚೂರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಫಾತಿಮಾ ಅವರು ಬಂದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು? ರಿಫ್ನಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬುರದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಶಯಾನ್ ಇದ್ದಾರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖತೀಜಾ ಶಿಫಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ first prize. Third standard Khatija Shifa third standard first prize. Zahir third standard second prize spell bee competition. Zahir. Smruti P Gatti fourth standard first prize. Hifa 4th standard second prize quiz competition. Hifa 4th standard second prize. Fatima Rishana 5th standard first prize quiz competition. Fatima Rishana 5th standard. Ryan 5th standard second prize. Ryan Shaza Aisha 7th standard first prize. Shaza Aisha 7th standard first prize. Lishan Pujari 7th standard second prize quiz competition. Lishan Pujari parents illa. Next Aisha Shaza 8th standard second prize. Aisha Shaza 8th standard second prize quiz competition.
ಸರ್ 8th ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ? 8th ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡವಾ? ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ. ಶಹನಾಜ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಶಹನಾಜ್ 9th ಪೇರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್. ಮುನ್ಶಿರಾ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಜಾನ್ವಿ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಜಾನ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್. ಚಿಂತನ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. Rafna Sharir Future Mind Spell Bee competition. First prize Spell Bee competition. Second prize 5% discount. Ishan. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ PU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೋಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವೋಚರು ಅವರು ಮುಂದಿನ ಅಡ್ಮಿಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ವೋಚರ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವೋಚರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಇದೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಸುಧಾ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಯಾರು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಧಾ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ ಆದವರಿಗೆ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಡಿಪಿನಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರಜ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಭರದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೇ ಸೀಟುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀಟು CET ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರು ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 90,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ನಾವು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಡಿಪುವಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೂರಜ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶಾಲೆ ಮುಡಿಪು ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು, ದೂರದವರು ಬಂದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ 50% ಅಂತ ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಡ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದವರಿಗೆ 25% ಅಂತ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ
10% ಮತ್ತು 5% ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್, ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದು 100% ತೆಗೆದರೂ 98% ತೆಗೆದರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರೆದು ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶಾಲೆ ಮುಡಿಪು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ CET ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ 1 ಕೋಟಿ ಬೇಕು, 2 ಕೋಟಿ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 720 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 650ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು 50,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 70,000 ಹೀಗೆ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆ ನೀಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಯಾರಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್, ಈ ಮುಡಿಪು ಅಂತ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ CET ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ತಯಾರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿವಿಧ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, IITians ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEEಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.